क्योंकि पहला सदन है, नहीं पर मेरी ये राय है, मेरी ये राय ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। शहीद आजम की गल पे आप बहस कर रहे करो जी, बहस कर रहे केयर नो एड्रेस करो जी, केयर नो एड्रेस। एक मिनट जनाब मनजीत सिंह बिलासपुर। बहुत बहुत धन्यवाद जी स्पीकर साहब। मैं राजा जी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि हाले सरकार कल ही बनी है तो टाइम थोड़ा ਹੁਣ जिस तरह साढ़े सीएम साहब ने छुट्टी का ऐलान किया बहुत वधिया गल है। 28 सितंबर तक असीं योग प्रबंध साढ़े सीएम साहब करनगे, उस तो बाद कोरियोग्राफी कोई नाटक वगैरह मैंबर साहब इस समय बहस हो रही है कि मता पेश किया कि बुत लाने ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। सर मनप्रीत सिंह जी आली। मैं धन्यवाद करता मुख्यमंत्री जी का भगवंत सिंह मान जी का जिन्होंने बहुत वधिया फैसला लिया कि शहीद भगत सिंह जी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के जो बुक ने विधान सभा लाए जाने ने एक बहुत वधिया सुझाव आया बाजवा साहब वालों। शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी इन्हों का बहुत वधिया राज रहा, उन्होंने का बुक लाने की भी गल आई है। तो ही मैं ध्यान च लिया चाहता कि शहीद करतार सिंह सराभा जिन्होंने बाला शहीद के नाम में जाना जाता, सब तो छोटी उम्र के उन्होंने महान कुर्बानी दी साडे देश को याद कराने के लिए, जिन्होंने आदर्श मानते शहीद भगत सिंह जी उन्होंने तस्वीर अपनी जेब के रखते थे। सो शहीद करतार सिंह सराभा जी जिन्हों का पिंड मेरे हल्के के आ, सो उन्होंने भी जरूर उन्होंने भी बुत लगना चाहिए विधान सभा के मेरी मंग है। धन्यवाद। रंधावा साहब। स्पीकर साहब मैं जिहड़ा इन्होंने शहीद भगत सिंह जी का बुत लाने का किया बड़ा वधिया और मैं उन्हें शलाघा भी करदा, पर मैनू वो भी दिन याद ने जिस वे ज्ञानी दयाल सिंह जी इतने बैठे थे तो मेरा ख्याल कि मैं भी उदों देखण आए सी जिस दिन सरदार भगत सिंह की मदर नूं पंजाब माता का खिताब दिता गया सी और बाहर उत्थे एक कार के नाल उन्हों का सारा परिवार सद के उन्होंने कहा कि तू कली भगत सिंह की माता नहीं, तू पूरे पंजाब की माता, इस करके उन्होंने पंजाब माता का दिता गया कि मैं ये भी चाहूँगा कि जिथे उन्होंने याद किया उत्थे ज्ञानी जी का भी अज वो करना चाहिए कि उन्होंने उस वे इस चीज़ को लिया के बहुत वड्डी गल की सी और जिन्नी देर माता जी दे रहे उन्होंने पेंशन और उन्होंने सारा जोड़ा वो ज्ञानी जी ने और जोड़े भी देश भक्त जिन्हों ने देश की आज़ादी लिए कुर्बानियां दी अज उन्होंने बदौलत असीं इत्थे बैठे। कई इहो ਜਿਹੇ अनगौले साडे देश भगत ने जिन्होंने बहुत वड्डियां कुर्बानियां कीतियां ते उन्हां दे आज दे जरिए अज इत्थे बैठा। तो मेरा ख्याल है कि जिहड़ा भी देश भगत है ਉਹਦੇ ਤੇ कोई चीज़ है ਉਹਦੇ ਤੇ कभी भी कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। देश भगत जिहड़े ने वो साडे देश के सरमाया ने तो सब तो वध कुर्बानियां वैसी की पंजाबियों की कुर्बानियां। इस करके शहीद भगत सिंह महाराजा रंजीत सिंह का जिन्ने भी शहीद हुए हैं तो मेरा ख्याल है कि बाजवा साहब बैठे दूसरे बाजवा साहब बैठे तो सब तो वध जो कोई देश भगतों की लिस्ट देखनी है तो वो गुरदासपुर का जोड़ा साडा पंचायत भवन बनया वो जाके देखो कि 22 साल 20 साल किन्ने साल उन्होंने शाही कैदी रहे हैं। तो जो उन्होंने वाल वेखीदा तो एक तरह से मन होंगे कि असीं उन्हों की बदौलत इतने बैठे। राम सिंह दातू मैं वो सारे साढ़े तो झंगी तो वासदेव सिंह झंगी स्वतंत्र सिंह जो तेजा सिंह स्वतंत्र उन्होंने तो इन्हों की कुर्बानियां भुलिया नहीं जा सकती। इस करके जोड़ा भी कोई देश ने कुर्बानी की उन्होंने सानू वेलकम करना चाहिए। श्री अमन अरोड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। स्पीकर साहब अज मैं समझदा कि कला मैं ही नहीं समूचा पंजाब अज पंजाब के मुख मंत्री पंजाब की आन बान और शान भगवंत मान जी का दिल दीयां गहराइयां दे विचों धन्नवाद करदा है कि जो पिछले 70-75 सालों तो जो उन्हां महान शहीदों नूं समर्पित काम और गल्लां और चीज़ां नहीं हुईयां हैगियां अज उन्हां दे मुड़ बूर पैण दा समय जिहड़ा वो शुरू हो चुकिया। और मैं कोई किसी तरीके की क्योंकि जिहड़े
ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਕੌਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀਏ। ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਰੀ ਬੈਂਚਸ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਹੋ ਹੱਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਲ ਸੈਡ ਐਂਡ ਡਨ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 23 ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਤਪਰ ਤਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਖੱਤਰ ਪਾਲ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੌਚ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1951 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 35 ਤੋਂ 40% OBC ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆ ਇਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ऐसा है कि स्पीकर साहब ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਰਣੇ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਨਿਰਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲ ਦਈਏ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਹਿਦਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ? ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਮੇਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਾਹਨਾਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਲ। स्पीकर ऑन करो। मैं बहुत माइक पे बोलो जी। अच्छा, मैं बहुत धन्यवाद करता सारे सदन का कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की और जिन्हें भी शहीदों की आप चर्चा कर रहे हैं, सर भगवंत सिंह मान सीएम पंजाब जी ने जिहड़ा आप खटखड़ कलां दे विच उन्होंने सीएम की शपथ चक्की। मेरा सिर्फ एक कहना है कि जिथे सारिया प्रतिमावां जिथे भी स्थापित होण उन्होंने रख रखाव और सफाई का ध्यान रखने के लिए एक विशेष उपराला जरूर नाल किया जाए। जिहड़ी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अधीनों आंदा उन्होंने निर्देश जरूर दिता जाए, क्योंकि हुंदा की है कई बार उत्थे रख रखाव करना सारा कुछ तुसीं हां या ना। जी जी जी। और दूजी गल यह है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਤ ਲਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ हरेक जगह से होंगी है, वो उस आइडियोलॉजी की रूह फूकण के लिए मैं इत्थे प्रार्थना करदा कि सारे मैंबर साहबान ना दसो सहमत हो। धन्यवाद करदा जी सर। थैंक यू। बीबा सरबजीत कौर माणूके। स्पीकर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं मैनूं मौका दिता। मैं बिल्कुल सीएम साहब का भी धन्यवाद करती कि जिन्हां ने इस चीज़ ते पहरा दिता कि वो कौम हमेशा जिउंदी रहिंदी है, जिहड़े अपने शहीदां दा सरमाया बचा के अपनी अगली पीढ़ी तक लेके जाते हैं। असी चाहते हैं, मेरे वीर मेरे मैंबर साहबान अश्विनी जी ने बड़ा वधिया सुझाव दिता। बेनती तो एक ही है कि आप हुण रल मिल के सेंटर दे विचों आपां उन्हां नूं शहीदां दा दर्जा दवाईए। ते पिछली सरकार बारे एक सीएम साहब तुहाडा होर धन्नवाद करना। पिछली सरकार वेले जदों संविधान दिवस मनाया सी उदों साडी पार्टी वालों साडे लीडर ऑफ अपोजिशन की अगवाई दे विच एक मता प्रस्ताव दिता गया सी कि डॉक्टर BR अंबेडकर जी की
ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ 23 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਅਕਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अगली आइटम ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਰ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਕੁੱਲ 31 ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਮੰਗ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਬਹਿਸ? ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਟ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 3, 5, 7, 9 ਤੋਂ 13, 15, 16, 18 ਤੋਂ 23, 24 ਤੋਂ 27, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40 ਤੋਂ 42 ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲੇਖੇ ਤੇ 11,399 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਅਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ। 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਮੰਤਰਣ ਬਿੱਲ 2022। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਮੰਤਰਣ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਮੰਤਰਣ ਬਿੱਲ 2022 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਮੰਤਰਣ ਬਿੱਲ 2022 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਮੰਤਰਣ ਬਿੱਲ 2022 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ
सदन बिल ते क्लासवार विचार करेगा। प्रश्न यह है कि क्लास 2 तो 4 बिल का हिस्सा हैं, ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कहन, ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध होण ना कहन। मैं समझदा हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति नाल स्वीकार होया। प्रश्न यह है कि शेड्यूल बिल का हिस्सा है, ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कहन, ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध होण ना कहन। मैं समझदा हाँ कि हाँ पक्ष की जित है, हाँ पक्ष की जित है। प्रस्ताव सर्वसम्मति नाल स्वीकार होया। प्रश्न यह है कि क्लास 1 बिल का हिस्सा है, ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में वो हाँ कहन, ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध होण ना कहन। मैं समझदा हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति नाल स्वीकार होया। प्रश्न यह है कि टाइटल बिल का टाइटल है, ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कहन, ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध होण ना कहन। मैं समझदा हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति नाल स्वीकार होया। वित्त मंत्री जी बिल पास करने लिए प्रस्ताव पेश करन। मानयोग स्पीकर साहब, मैं यह भी प्रस्ताव करता हाँ कि पंजाब निमित्तन बिल 2022 पास किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया कि पंजाब निमित्तन बिल 2022 पास किया जाए। प्रश्न है कि पंजाब निमित्तन बिल 2022 पास किया जाए, ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कहन, ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वो ना कहन। मैं समझदा हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति नाल स्वीकार होया। साल 2022-23 ਲਈ पंजाब सरकार के खर्चों ਲਈ लेखा अनुदान पेश करना। वित्त मंत्री जी साल 2022-23 ਲਈ पंजाब सरकार के खर्चों ਲਈ 3 महीनों ਲਈ लेखा अनुदान पेश करन। मानयोग स्पीकर साहब, मैं साल 2022-2023 ਲਈ पंजाब सरकार के खर्चे ਲਈ 3 महीनों ਲਈ लेखा अनुदान पेश करता हाँ। वित्त मंत्री जी प्रस्ताव पेश करन। स्पीकर साहब, प्रस्ताव है, मैं प्रस्ताव करता हाँ कि 3 महीनों अर्थात अप्रैल, मई और जून 2022 ਲਈ लेखा अनुदान जिन्हां दी रकम 37,120 करोड़ 23,76,000 रुपए बनती है, जिमें कि इस नाल नत्थी अनुसूची में दसे गए हैं ते तुरंत विचार किया जाए और इन्हां नूं पास किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया कि 3 महीनों अप्रैल, मई और जून 2022 ਲਈ लेखा अनुदान जिन्हां की रकम 37,120 करोड़ 23,76,000 रुपए बनती है, जिमें कि इस नाल नत्थी अनुसूची में दसे गए हैं ते तुरंत विचार किया जाए और इन्हां नूं पास किया जाए। प्रश्न यह है कि 3 महीने अर्थात अप्रैल, मई और जून 2022 ਲਈ लेखा अनुदान जिन्हां की रकम 37,120 करोड़ 23,76,000 रुपए बनती है, जिमें कि इस नाल नत्थी अनुसूची में दसे गए हैं ते तुरंत विचार किया जाए तो इन्हां नूं पास किया जाए। ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हैं वो हाँ कहन, ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वो ना कहन। प्रस्ताव सर्वसम्मति नाल स्वीकार होया। पंजाब निमित्तन लेखा अनुदान बिल 2022 वित्त मंत्री जी बिल पेश करन। मानयोग स्पीकर साहब, मैं पंजाब निमित्तन लेखा अनुदान बिल 2022 पेश करता हाँ और यह प्रस्ताव करता हाँ कि पंजाब निमित्तन लेखा अनुदान बिल 2022 के तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया कि पंजाब निमित्तन लेखा अनुदान बिल 2022 के तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि पंजाब निमित्तन लेखा अनुदान बिल 2022 के तुरंत विचार किया जाए, ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कहन, ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वो ना कहन। मैं समझदा हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति नाल स्वीकार होया। हुण सदन बिल ते क्लासवार विचार करेगा। प्रश्न यह है कि क्लास 2 तो 4 बिल का हिस्सा हैं, ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कहन, ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध होण ना कहन। मैं समझदा हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति नाल स्वीकार होया। प्रश्न यह है कि शेड्यूल बिल का हिस्सा है, ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में वो हाँ कहन, ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वो ना कहन। मैं समझदा हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति नाल स्वीकार होया।
प्रश्न ये है कि क्लास 1 बिल का हिस्सा है ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਮਿਤਨ ਲੇਖਾ ਅਨੁਦਾਨ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਮਿਤਨ ਲੇਖਾ ਅਨੁਦਾਨ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਮਿਤਨ ਲੇਖਾ ਅਨੁਦਾਨ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।